अस्सलाम वालेकुम। अज असी पहुंचे हाँ लਹਿੰਦੇ पंजाब के बहुत सोहने पिंड 87 सिख सार सिखां वाली विच, जिसनूं सरदार फतेह सिंह वाली भी कहंदे आ। गंजी बार दे इस इलाके विच बसे हुए इस पिंड नूं तहसीलो जिला साहिवाल लगदा है। साहिवाल नूं पहले मिंट गुमरी भी कहंदे सी। इस पिंड दे आले दुआले जिन्ने भी पिंड सी, इन्हां विच मुसलमान अराई बरादरी दे लोग वड्डी गिनती विच बैठे सी। ਚੱਕ नंबर 87 सिख सार सिखां वाली साहिवाल मिंट गुमरी न्यू फैसलाबाद लायलपुर रोड आबादी मंडाली शरीफ साबका नाम अमरनाथ दी हवेली तो लगभग 7 किलोमीटर की दूरी ते है। गंजी बार दे इलाके विच बसे हुए इस पिंड की आबादी 1.5 मुरब्बा है। वोट तकरीबन 4500 कास हुंदा है ते इस पिंड का रकबा 36 मुरब्बे है। 3 नंबरदारियां ने इस पिंड दियां। पहले नंबरदार का नाम राय शाहरुख खान है, दूसरे नंबरदार साहब का नाम राय नसीर खान साहब और तीसरे नंबरदार का नाम राणा मोइन खान है। इस पिंड विच मुंडियां दा स्कूल 10वीं तक है ते कुड़ियां दा स्कूल 8वीं तक है। इस तो इलावा 3 प्राइवेट स्कूल भी इस पिंड विच हैगे ने। यूनियन कौंसल का दफ्तर भी इस पिंड विच है। पिंड बहुत खूबसूरत है। पिंड की जमीन बहुत महंगी है। बहुत सारी कॉलोनीज इस पिंड के आले दुआले बन चुकियां ने, जिस दी वजह तो जमीन का रेट डॉलरां विच हो गया है। 2 फिल्टर प्लांट ने इस पिंड विच, जो कि साबका सदर बार एसोसीएशन साहिवाल चौधरी इमरान नबी साहब ने लवा के दिते ने, जिथों पिंड वाले साफ शफाफ पानी अपने घरां नूं लैके जांदे ने। पिंड विच वड्डी गिणती विच पुरअमन कौम अराई बरादरी दे लोग आबाद ने। गुज्जर ते राजपूत तकरीबन बराबर तादाद विच बैठे ने। इस तो इलावा जट बरादरी का घर भी इस पिंड विच हैगा है। गैर काश्तकार लोग भी बहुत इज्जत नाल इस पिंड विच अपनी जिंदगी गुजार रहे ने। मलक बरादरी भी इस पिंड विच बैठी है। अज की तारीख विच पिंड वाले बहुत पुरअमन तरीके नाल सांझे भाईचारे विच अपनी जिंदगी भरपूर तरीके नाल जी रहे ने। ज्यादा लोग कारोबारी ने, जिवें कि पहले भी दस्सिया है कि जमीन बहुत महंगी है। औसतन 3 करोड़ फी एकड़ रेट है। खूबसूरत कॉलोनियां ते कोल्ड स्टोर इस पिंड की पहचान है। इस तो इलावा मकई, आलू, तंबाकू, चावल इस इलाके दियां मशहूर फसलां हैं। जमीन का ठेका एवरेज 2 लाख है। इस पिंड के लागे दे पिंड 86 सिख सार बाबा मस्त वाली, 88 सिख सार रोहतक वाली, सर छोटू राम की जन्मभूमि भी इस पिंड विच ही है। इस दियां 2 आबादियां ने, नेकी वाला अते रत्ती टिब्बी। रत्ती टिब्बी विच जदों अंग्रेज़ां ने बार आबाद की, उदों गुजरात के जट इत्थे आके बैठे सी और इन्हां नूं यह जमीन अलाट हुई सी। 87 सिख सार महमूद शाह वाली इस पिंड दियां 3 आबादियां ने, भोगे, चबारे वाली ते मडाली शरीफ। मडाली शरीफ के लागे लागे मियांवाड़, अराइयां, शाहकोट इंडिया पंजाब तो आने वाले बहुत तगड़े अराई बैठे ने। दसदे जाने हैं कि मियांवाड़ अराइयां का एक बहुत नामवर सूरमा होया सी, जिसकी मशहूरी उसकी जुरत, बहादरी अते दलेरी की वजह तो पूरे पंजाब विच बहुत दूर दूर तक सी। इस सूरमे का नाम चौधरी असलम सी। चढ़दे पंजाब विच अज भी सूरमा चौधरी असलम की बहादरी के किस्से महफलों विच सुनाए जाते हैं। पिंड 87 सिख सार की नुमाया शख्सियत की गल करिए तो चौधरी इमरान नबी गुज्जर एडवोकेट, जो कि साहिवाल बार के सदर भी रह चुके हैं, उन्होंने गोत मीलो है। पिंड बुरज टहलदास, नवां शहर इंडिया। जनाब चौधरी गुलाम रसूल गुज्जर साहब, जो कि पाकिस्तान के नामवर घुड़सवार नेजाबाज ने। ग्रैजुएशन करने वाले नामवर घुड़सवार कोल रेस कोर्स करवाने की संध भी है और 1984 विच
ਹਾਰਸ ਐਂਡ ਕੈਟਲ ਸ਼ੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿਨਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਬੁਰਜ ਟਹਿਲਦਾਸ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਸਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਂਬੜਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਭੱਠਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਜ ਟਹਿਲਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਯੂਨਸ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਂਬੜਾ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਗੁੱਜਰ ਭਾਂਬੜਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ 87 ਸਿੱਖ ਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ ਕਿਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਆਸਫ ਗੁੱਜਰ ਭਾਂਬੜੀਆ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਪਾਇਰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੋਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਫੀ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਆਮਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੇਟੀਏ ਗੁੱਜਰ ਜਲੰਧਰ ਟਹਿਲਦਾਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਜਪੂਤ ਅੰਬਾਲਾ, ਪਨਾਮ, ਕਾਲੋਂ ਤੇ ਰਾਹੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਰਾਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੇ ਥੇਂਗ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਰਾਈ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, 1947 ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਫਸਲਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੱਸ ਜਾਓ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਰਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਪੱਟਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਗਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮਹਾਜਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਮੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਵਾਂਗਾ ਸੱਚ ਕਵਾਂਗਾ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਦੁੱਲਾ ਅਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ 87 ਸਿੱਖ ਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 87 ਸਿੱਖ ਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਬੰਦਾ ਸੀ। 47 ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਸੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨ ਉਸ ਹੜ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕੁਝ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਅਸੁਬ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਹਾਦ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਜਹਾਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਮ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ, ਕਫਨ ਦਫਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਈਆਂ ਗਲ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਧੂਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਨੂੰ 78 ਬਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਮੁਕਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਿਜਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਆ, ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।